منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah terus menerus kita tanpa bosan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan hati bahwa kita selalu penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Di antara sekian banyak yang tak terhingga dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala, yang paling utama adalah nikmatul iman. Apapun nikmatnya, kalau tanpa ada nikmatul iman, bukanlah kenikmatan yang sebenarnya. Kenikmatan duniawiyah, harta, kesehatan, keluarga, tanpa ada iman, seringkali mendatangkan penderitaan. Perbuatan baik, amal soleh, dikerjakan tanpa iman, itu adalah kemunafikan, pengelabuan, bukan ibadah. Maka yang paling penting kita perhatikan dari sekian banyak nikmat Allah Ta'ala adalah nikmatul iman ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Karena itulah, tak kala kita telah berlalu dari bulan yang penuh dengan ketaatan, penuh dengan semangat menunaikan kebaikan, kita masih berada di bulan Syawal, pun dituntut untuk istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan. Namun bukan berarti seorang mesti keadaannya sama sebagaimana di saat bulan Ramadan. Tentunya kita tidak mampu. Seorang muslim tak kala berada di bulan Ramadan memang luar biasa. Secara umum mereka dalam kebaikan. Dengan puasa Ramadannya saja 1 bulan itu sudah kebaikan. Di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya tidak mungkin kita diisi setiap harinya dengan puasa. Tapi paling tidak, jangan meninggalkan kebaikan puasa. Ada puasa sunnah yang dianjurkan. Di bulan Syawal ada 6 hari. Bagi yang telah menuntaskan puasa Syawal, puasa Ramadannya, dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bisa digabungkan dengan Ayyamul Bid. Bisa digabungkan dengan puasa Senin dan Kamis. Istiqomah bukan berarti harus seperti persis di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran dengan semangat 1 hari 1 juz. Setelah selesai bulan Ramadan, kita tidak mampu sehari 1 juz, paling tidak. Jangan sama sekali tidak membaca. Bacalah 1 halaman atau 1 muka. Kan itulah Nabi SAW mengingatkan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang langgeng meskipun sedikit. Hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kita agar istiqomah dalam ketaatan. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kalian dalam taat kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Bahkan tiap salat di bacaan Al-Fatihah kita minta kepada Allah Ta'ala agar diberi hidayah, agar selalu di atas jalan yang lurus, jalan yang orang-orang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Namun kemudian pertanyaannya, sebetulnya apa itu istiqomah? Yang sekarang sudah menjadi istilah, menjadi bahasa yang diserap ke dalam bahasa kita. Kadang jadi nama masjid, Masjid Istiqomah. Kadang jadi nama orang. Kadang jadi nama yayasan dan seterusnya. Disebut oleh para ulama, istiqomah itu adalah luzumul haji, menetapi petunjuk minallahi wa rasulih, yang datangnya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimtithali awamirih wajtinabi nawahi, dengan menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Istiqomah menuntut amalan yang kontinu, yang terus-menerus, bukan menuntut yang banyak. Kemudian 2 yang sangat mendasar dalam keistiqomahan yang tidak boleh luput dari seorang mukmin.
Yang pertama adalah istiqomatul qalbi. Istiqomahnya hati. Hati menetapi petunjuk dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istiqomatul lisan. Istiqomahnya lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang tidak akan istiqomah hingga istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan istiqomah hatinya hingga lisannya istiqomah. Maka di sini dua hal pokok yang harus senantiasa jadi prioritas dan perhatian kita. Bagaimana kondisi hati kita dan lisan kita. Istiqomahnya hati bi'imaratihi bil imani billahi wal khawfi min. Istiqomahnya hati adalah dengan penuh keimanan dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dengan seperti itu dia semangat untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menunaikan perintah Allah taala berarti mempelajarinya dulu. Tanpa mempelajari perintah-perintah Allah, kita nggak bisa menjalankan perintahnya. Sebagaimana tak kala kita hendak menjauhi larangannya, ya kita mesti pelajari apa saja larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga istiqomahnya hati diiringi dengan rasa takut kepada Allah, di samping penuh harap dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila hati telah istiqomah, maka anggota badan pun akan ikut istiqomah. Karena Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jazadi mudghah. Katailah, sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluh. Bila baik segumpal daging tersebut, baiklah seluruh jasad kita. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Bila rusaklah seluruh jasad kita. Ketahuilah, itu adalah hati. Kalau hati kita penuh dengan keimanan, iman yang lurus sebagaimana petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan nampak hal itu pengaruhnya dalam perbuatan-perbuatan kita. Karena itu nikmatul iman ini betul-betul menjadi landasan kebaikan urusan dunia kita dan akhirat kita. Kemudian perkara yang kedua, landasan istiqomah yang kedua adalah istiqomahnya lisan. Yaitu dengan cara menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Selalu berusaha agar ucapan kita keluar mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW menyampaikan bahwa terkadang ada orang yang tanpa sadar karena ucapannya dia terjerumus ke dalam neraka yang sangat dalam. Sebagaimana sebaliknya, kadang orang karena berilmunya dengan ucapan-ucapannya yang mendatangkan ridha Allah, dia terangkat derajatnya di dunia dan akhirat di luar dugaannya. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Para ulama menjelaskan ini terkait dengan kondisi hati kita. Agar hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqulu qawlan sadida, dan berucaplah dengan ucapan yang tepat sesuai dengan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang harusnya kita perhatikan terus-menerus
bukan hatinya orang lain, bukan lisannya orang lain, bukan memperhatikan aib orang lain yang berkaitan dengan hati mereka dan lisan mereka. Yang diperintahkan kita memperhatikan hati kita dan lisan kita. Karena seringkali tak kala kita mendapatkan pelajaran tentang keistiqomahan hati, keistiqomahan lisan, sebagian menjadikan sebagai bahan untuk mengoreksi orang lain. Mestinya kita gunakan untuk mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Kemudian untuk memperbaiki orang-orang yang kita cintai dari anggota keluarga kita. Istri kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita. Agar bersama-sama menjadi orang yang istiqomah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini khutbah pertama saya sampaikan, semoga berfaedah, bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin muncul pertanyaan, kita selalu ingin istiqomah, tapi seringkali gagal. Sebetulnya bagaimana agar kita bisa istiqomah? Terus menerus dalam ketaatan, walaupun memang tidak banyak, tapi selalu terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari dosa, selalu berusaha dalam perkara-perkara yang diridhoi dalam perbuatannya dan ucapannya. Para ulama menyebutkan banyak sebab, banyak cara untuk tetap istiqomah. Walaupun begitu pula banyak pihak yang merongrong kita agar kita keluar dari keistiqomahan. Ada pihak eksternal dari syaitan-syaitan yang berwujud manusia ataupun yang tidak berwujud manusia, yang tidak nampak, dari kalangan iblis. Terkadang dari internal kita sendiri, hawa nafsu kita. Namun ini mestinya dihalau dengan usaha kita, dengan sebab-sebab yang perlu kita tempuh. Yang pertama adalah banyak berdoa. Doa yang sudah kita panjatkan rutin tiap rakaat kita dalam bacaan Al-Fatihah, ucapkan dengan meresapi dan menghayatinya. Sebagai bentuk doa dia berharap agar dikabulkan. Karena sebagian kita kadang baca Al-Fatihah dalam sholat itu tidak diiringi dengan pikiran dan hatinya. Lisannya berbunyi, baca Al-Fatihah, pikirannya entah kemana. Hatinya entah kemana. Maka tak kala dia berdoa, perhatikan. Tak kala dia minta kepada manusia saja, dia ingin yang diminta itu mendengarnya, memperhatikannya, hingga yang diminta itu faham. Sementara kita kalau minta kepada Allah, kadang kita nggak peduli bagaimana caranya kita minta. Maka Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah Ta'ala tidak peduli dalam doanya orang yang tidak serius dalam berdoa, yang sia-sia dalam doanya. Maka doa itu harus dengan ilmu juga. Untuk melakukan suatu amalan selalu membutuhkan tambahan ilmu. Kemudian di luar surah Al-Fatihah, doa yang sering mestinya kita panjatkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah, ya Allah yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas ketaatan kepada agamamu, dalam menunaikan agamamu. Dalam setiap doa, sisipkan doa ini. Karena hati kita berbolak-baliknya cepat sekali. Bahkan terkadang tidak terkontrol oleh yang punya hati itu sendiri, oleh kita. Kemudian yang kedua, selalu terus berupaya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Karena iman
yang ada dalam hati kita yang mempengaruhi orang istiqomah atau tidak, itu bisa bertambah, bisa berkurang. Keimanan melemah, merosot kalau tidak diiringi dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya kadang orang hadir majelis taklim yang menyampaikan itu juniornya, bahkan bisa jadi muridnya atau bahkan murid-muridnya. Apa yang disampaikan, para ulama menyebutkan kadang ada seorang alim datang ke majelis taklim, apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan materi tersebut, oleh pemateri, dia sudah tahu sebelum anak itu lahir, sebelum si pemateri lahir, tapi dia datang. Karena memang bukan sekadar untuk menambah ilmu, di antaranya untuk menjaga keistiqomahan, untuk menegur hati kita yang kadang lalai, untuk menegur hati kita yang kadang tidak peduli dengan sesuatu yang sudah diketahui bahwa itu hak namun tidak diamalkan, atau tidak peduli sesuatu yang sudah dia tahu itu haram namun masih dilanggar. Maka menghadiri majelis ilmu beda dengan sekadar melihat pengajian di medsos. Melihat pengajian di medsos bisa untuk nambah ilmu, namun terkadang tidak mendatangkan keberkahan dari sisi untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan meningkatkan keistiqomahan kita. Maka jangan jadikan medsos yang ada sebagai pengganti majelis ilmu, tapi jadikan hanya sebagai untuk kondisi darurat. Kalau dia bisa hadir, dia tetap bisa mengikuti materi. Kemudian yang ketiga, ini sudah sering disampaikan, pilih teman pergaulan yang baik, teman akrab yang baik. Adapun kalau dalam urusan muamalah secara umum, bergaulah dengan siapapun. Bahkan Nabi SAW memuji orang yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka. Dagang, pergaulannya sangat luas. Bekerja, pergaulannya sangat luas. Bahkan kadang pembeli di tempat kita, orang-orang yang non-muslim, orang-orang fasik, pelaku dosa besar, urusan-urusan dunia yang hanya sepintas. Adapun yang dimaksud di sini, yang dijadikan kawan akrab, yang kita mengambil faedah dari dia dan dia mengambil faedah dari kita, maka carilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang sama-sama ingin istiqomah sampai dengan husnul khotimah.